السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنیں جوائن ہو گئی ہیں کہ ابھی ٹائم چاہیے؟ جی شیخ شروع کیجیے، جوائن ہو گئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ معزز خواتین اور عزیز طالبات، الحمدللہ آج بروز منگل معمول کے مطابق یہ درس صحیح بخاری پیش خدمت ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے کتاب الوضو سے کچھ حدیثیں پڑھی تھی اور ابھی وہی تسلسل چل رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم وضو کے چیپٹر ہی سے چند ابواب پڑھیں گے اور ان کے احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے اور احادیث رسول کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ بغیر وضو کے عبادت صلاۃ یہ قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، پاکی اور طہارت۔ اسی طرح وضو کی فضیلت ہم نے سیکھا اور جانا تھا کہ وضو کرنے سے قیامت کے دن اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ نمازی باوضو رہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہوں، شک ہو جائے وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، تو شک کی بنیاد پر ہمیں اپنا وضو نہیں توڑنا چاہیے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وضو یقیناً ٹوٹ گیا ہے، چاہے وہ بو محسوس ہو جائے یا آواز سنائی دے اور یقین کر لے آدمی تو پھر اپنی نماز توڑ دے، باوضو ہو جائے، ادروائز شک کی بنیاد پر وضو نہیں توڑا جائے۔ اسی طرح اس باغ وضو سے متعلق ایک حدیث آئی تھی کہ مکمل وضو کرنا، یعنی اچھی طرح سے مل مل کر اعضائے وضو کو دھلنا 2 بار 3 بار، یہ اس باغ وضو ہے۔ ایک بار دھلنا تو تمام اعضائے وضو کو واجب اور فرض، اور 2 بار یا 3 بار دھلنا یہ کیا ہے؟ یہ افضل ہے، مستحب ہے، اس کو اس باغ وضو کہتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو باب ہے وہ ہے باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ۔ اس کا مطلب ہے کہ چلو بھر کر دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دھونا وضو میں۔ چلو لینا، کیسے چلو لینا؟ یہ دونوں ہاتھ ہیں، اصل میں اس زمانے میں برتن ہوتا تھا، جیسے ہمارے زمانے میں ٹب ہے نا، اس طرح کی چیزیں، تو اس میں ایسا لے کر کے
اپنے چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ٹوٹی سے پانی لے رہے ہیں اور ٹوٹی ہم نے کھول دیا، پانی گر رہا ہے اور ہم نے نیچے لگایا اور اسے دونوں ہاتھوں سے ہم نے دھلا مل مل۔ تو اس کا بیان دلیل کیا ہے؟ حدیث نمبر 115، صفحہ نمبر 149، 149، صفحہ نمبر 149۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ توضأ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا۔ کیا کیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضو، فغسل وجہہ، تو انہوں نے اپنا منہ دھویا، اخذ غرفۃ من ماء، کیسے دھوئے؟ اپنا منہ دھویا اور پھر آگے تفصیل آ رہی ہے کہ وضو کیسے کیا انہوں نے۔ اخذ غرفۃ من ماء، پانی کا ایک چلو لیا، پانی کا ایک چلو، فمضمض بها واستنشق، تو اس سے کلی کیا اور باقی پانی کو ناک میں ڈالا، واستنشق، ناک میں ڈال کر ناک صاف کیا، کلی بھی کیا اسی سے اور پانی بچا ہوا تھا ناک میں ڈال کر اسے صاف کیا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، اور پھر سے پانی کا ایک چلو لیا، فجعل بها هكذا، تو پھر ایک چلو پانی سے کیا کیا انہوں نے اسی طرح سے کیا، یعنی چہرے پر جو ہے اس پانی کو ڈالا اور دھویا۔ اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه، اور پھر جو ہے اپنا دایاں ہاتھ دھویا ایک چلو پانی سے، یدہ الیمنی، اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه، مطلب ایک چلو پانی اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا اور اس سے اپنا چہرہ دھویا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، اور پھر پانی کا ایک چلو اور ایک لپ لیا، فغسل بها يده اليمنى، تو اس ایک چلو پانی سے کیا کیا؟ اپنے داہنے ہاتھ کو دھویا، داہنا ہاتھ کوہنی ہوتا ہے نا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پانی کا ایک چلو لیا، فغسل بها يده اليسرى، تو کیا کیا؟ اس سے اپنے بائیں ہاتھ کو دھویا، یدہ الیسرا، یمنا کا مطلب دایاں اور یسرا کا مطلب بایاں، بایاں ہاتھ دھویا۔ پوری دیکھیے ترتیب آ رہی ہے، پورے وضو کا طریقہ، پہلے کیا پھر بعد میں کیا پھر کیا۔ ثم مسح رأسہ، پھر اپنا چہرہ دھویا، پھر دھلنے کے بعد اپنا چہرہ دھویا۔ ثم اخذ، ثم مسح برأسہ، چہرہ دھویا نہیں، ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ مسح کا مطلب مسح کرنا، اپنے سر کا مسح کیا۔ مسح کا طریقہ ہم سب جانتے ہیں، یہاں سے پانی لے کر پیچھے اور پیچھے سے پھر آگے، یہ مسح ہو گیا، مرد اور عورت سب کو اسی طرح کرنا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر ایک چلو پانی لیا، فرش على رجله اليمنى، تو اسے اپنے داہنے ہاتھ پر چھڑکا ڈالا اور اسے داہنے پیر پر ڈالا، رجل یعنی پیر، اپنے داہنے پیر پر اسے ڈالا، چھڑکا اور دھویا، کیونکہ غسلہ حتی غسلہ، اور اسے مکمل طور سے دھویا۔ ثم اخذ غرفۃ اخرى، پھر دوسرا چلو لیا، فغسل بها رجلہ الیسرى، تو اس سے اپنا بایاں پیر دھویا، پہلے داہنا پانی ڈال کر اور پھر بایاں۔
पूरी तरतीब इसमें आ रही है कि इब्न अब्बास ने कैसे वजू किया। ثم قال फिर कहा هكذا رأيت रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दा, इसी तरह मैंने अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा है। वजू वजू आप ऐसे करते थे। हाँ, कितने साफ लफ्जों में यहाँ हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के आमाले वजू का जिक्र है। कैसे ऐसे 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 किस तरह पानी लिया, किस तरह हाँ अपनी हथेलियों को धोला, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, फिर लिया चेहरे को धोया, फिर एक लिया दाहिने हाथ को धोया, फिर लिया एक चुल्लू बाएं हाथ को धोया, और फिर पानी ले करके मसा किया, मसा के बाद फिर दाहिने पैर को धोया और फिर बाएं पैर को धोया। और क्या बयान दिया, मैंने इसी तरह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे नबी का वजू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहना चाहते हैं। तो इससे साबित हुआ कि वजू के लिए दोनों हाथों से चुल्लू लेना ये साबित है, दोनों हाथों का इस्तेमाल करना। अलबत्ता वो कि जिनमें सिर्फ एक हाथ चलाने का जिक्र है हर चीज के लिए, वो रिवायत ज़ईफ है। यहाँ पर दोनों चुल्लू का जिक्र है और ये सही बुखारी की रिवायत। अच्छा, इसमें एक चीज जो आई है इस रिवायत में कि आपने जो एक बार चुल्लू लिया और उससे कुल्ली किया और उसी के बचे हुए से आपने नाक में पानी डाला, यही नबी की सुन्नत है। हाँ, बेहतर यही है कि एक लब पानी जो हम ले रहे हैं उसे कुछ कुल्ली कर लें और बाकी नाक में डालें, फिर लें, फिर कुल्ली करें और नाक में चढ़ाएं, फिर लें, फिर कुल्ली करें और नाक में पानी चढ़ाएं। तो एक ही लब से कुल्ली भी और नाक में पानी दोनों हो जाए। लेकिन अगर कोई अलग अलग पानी लेना चाहे, कुल्ली के लिए अलग, नाक साफ करने के लिए अलग, तो जायज। सुनन बैहक़ी और दूसरी किताबों में सही रिवायत मौजूद है, वैसा भी कर सकते हैं जी। अच्छा, जहाँ तक मसा का जिक्र है ना, बात आई कि कुल्ली और नाक दोनों को एक साथ इब्न अब्बास ने किया एक ही चुल्लू से। तो हम मसा जो करते हैं वो सर का मसा, कान का। इसके लिए बेहतर ये है कि सर के मसा के लिए पानी लेकर सर का मसा कर लिया जाए, फिर कान का मसा करना है तो फिर से पानी लिया जाए और फिर कान का मसा किया जाए। कान का, इनके लिए अलग अलग पानी लेना बेहतर, कान और सर। लेकिन कुल्ली और नाक में जो पानी चढ़ाना है, इन दोनों के लिए एक साथ में पानी लेकर करना ये बेहतर अफजल सुन्नत है। लेकिन अगर अलग अलग ले लिया जाए तो भी जायज है, क्योंकि बाद हदीसों में इसका भी सबूत मिलता है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये बाब नंबर 7, हदीस नंबर 116, बाब मा यक़ूलु इंदल खला, बैतुल खला जाने की दुआ। खला के माने होता है खाली जगह, है ना। तो बैतुल खला यानी तन्हाई वाली जगह, तन्हाई वाला घर, जिसको बना दिया जाए इमारत की शक्ल में, इसको बैतुल खला कहते हैं। जैसे आजकल के वाशरूम जो हमारे घरों में बने होते हैं इमारतों में, और एक है खला, एक है बैतुल खला जो बना हुआ होता है स्ट्रक्चर, एक है खला मैदान, खेत, आदमी वहां फजाए हाजत के लिए जाए, खलवत नशीन, है ना। तो ये दोनों चीजें नबी के जमाने से साबित। तो उसके आदाब क्या है, दुआ कब पढ़ना चाहिए, है ना। सवाल ये उठता है कि आदमी दुआ जब बैठ जाए फजाए हाजत के लिए तो पढ़े, हाँ, या उस जगह में दाखिल हो जाए तब पढ़े, या उस जगह से पहले पढ़े, या
آدمی اگر کھیت وغیرہ میں گیا ہے اپنے گاؤں سے نکل کر، تو آدمی اپنا کپڑا اٹھانے سے پہلے پڑھ لے یا بعد میں پڑھے، یہ سوال اٹھتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں باب ما یقول عند الخلا، بیت الخلا میں جاتے وقت کیا پڑھے؟ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں یعنی بیت الخلا جاتے تو فرماتے، قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیا کہتے؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے، شیطان اور جن سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ہے نا۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ میں ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو خبث، خبیث کی جمع خبث، اور خبائث یہ خبیثتن کی جمع ہے خبائث۔ تو خبث کا مطلب خبیث جن شیطان، اور خبائث فیمیل جن، ہاں خبیث جنیاں، اے اللہ میں ان سب سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اصل میں یہ جن جو خبیث ہوتے ہیں ان کی آمادگاہ یہ گندی ناپاک جگہیں ہوتی ہیں، اسی لیے پیارے نبی نے یاد آپ سکھایا کہ یہ دعا پڑھ لی جائے تاکہ حصار بن جائے، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں انسان آ جائے اور وہاں کوئی تکلیف نہ دے سکے۔ جی، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ دعا اگر بیت الخلا میں ہم جاتے ہیں، بنے ہوئے اسٹرکچر میں اگر ہمیں خدائے حاجت کرنی ہے، اپنے گھر کے واش روم میں یا کسی اسٹرکچر میں ہم گئے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، جو بھی وہاں کے واش روم میں بنی ہوئی عمارت میں ہمیں جانا ہے، تو پھر اس واش روم میں داخل ہونے سے پہلے باہر ہی یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث اور پھر بایاں پیر اس عمارت میں داخل کرنا ہے، واش روم میں جاتے ہوئے بایاں پیر، ٹھیک ہے۔ اور پھر اندر جانے کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے، خاموش رہنا ہے، وہاں پر اللہ کا ذکر ہم نہیں کر سکتے، ناپاک اور گندی جگہ۔ اور جب وہاں سے ہم باہر نکلیں گے داہنا پیر نکالیں گے، اور پھر غفران کا، جو ہم اتنی دیر خاموش رہے اللہ تیرا ذکر نہیں کر پائے اللہ، تو ہمیں بخش دے، یہ مطلب پڑھنا ہے، باہر آ کے پڑھنا ہے، اندر نہیں۔ اچھا، اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے اپنے گھر میں نہیں بنا ہوا ہے واش روم، بہت ساری دیکھیے آپ سلم ایریاز میں، جھوپڑ پٹیوں میں واش روم بنانے کی اجازت نہیں، وہاں بیت الخلا الگ سے بنے ہوتے ہیں، یا گاؤں میں چلے جائیے بہت زیادہ گھروں میں اہتمام نہیں ہوتا ہے، اب تھوڑا تھوڑا اویئرنیس آ رہی ہے، بیداری آ رہی ہے، پہلے نہیں۔ تو کیا ہوتا تھا، لوگ پانی کا انتظام کر کے اپنا گھر چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر، دور دراز کھیتوں میں جا کر کسی چیز کا آڑ لے کر وہاں بیٹھا کرتے تھے، نبی کے زمانے میں بھی، مرد بھی خواتین بھی۔ خواتین عام طور سے راتوں میں اپنا کہہ لیجیے روٹین بناتی، اور مرد حضرات کہہ لیجیے دنوں میں جایا کرتے۔ تو اگر کوئی آدمی خلا میں جائے یعنی کھیتوں میں جائے، میدان میں دور جائے، تو وہاں دعا کب پڑھے؟ وہاں انسان اپنی جگہ پر پہنچ جائے تو بیٹھنے سے پہلے، اپنا کپڑا اٹھانے سے پہلے اس کو دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر آدمی کو بیٹھنا چاہیے، یہ اس کے آداب میں۔
پھر وہاں قضاء حاجت آدمی کر لے، آپ دست لے لے اور پھر وہاں سے ہٹ جائے، پھر وہ دعا پڑھے غفرانک، ہے نا؟ یہ آداب ہے جو دوسری احادیث سے ثابت۔ تو یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے جو بڑی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیو، حادثات پیش، بہت سارے گھروں میں لوگ شکایت کرتے ہیں میری بچی وہ واش روم جاتی ہے ڈر جاتی ہے نا، اس کو اس گھر میں عجیب سا لگتا ہے، جیسا کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی آسیب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ ہم اس کا ہم اس کا سبب ہیں، ہم نے پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہیں کیا، ہم نے وہ روش نہیں اپنائی، تو کیا ہوا؟ پھر جو ہے ہم جب وہ روش ہم نے نہیں اپنایا تو شیطان ہم پر غالب آ گیا، اسے ہمیں ستانے کا موقع مل گیا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، باقاعدہ انہیں یاد دلانا چاہیے، بچوں کو یہ دعائیں یاد کرانی چاہیے۔ بیٹا بیت الخلا جا رہے ہیں نا، چھوٹے سے یاد کرائیے، 3 سال 4 سال کے بچے 5 سال کے یاد کرا دیجیے، بیٹا بایاں پیر داخل کرنا ہے اور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب جاؤ بایاں پیر داخل کرو، اندر کچھ بات نہیں کرنا ہے، خاموش رہنا۔ بچوں کو سکھا دیجیے، مہینے بھر آپ محنت کر دیں، اس کے بعد بچہ آپ کو خود بتائے گا، یاد دلائے گا، ہاں کہ آپ بھی دعا پڑھ لیجیے۔ تو بچوں کو عادی بنا دیجیے نبی کی سنتوں کا، محفوظ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے ایک ریڈی میڈ دیوار قائم ہو جاتی ہے، پھر کوئی جن کوئی شیطان اس دیوار میں آپ کو پھنسا نہیں سکتا، اس باؤنڈری میں وہ اپنا بس اس کا نہیں چل سکتا ہے، وہاں پر اللہ کی طرف سے ہماری نگہبانی ہو رہی ہے۔ جی بہت عام۔ ہاں ہم آپ خواتین سے گزارش کریں گے کہ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، یہ چھوٹی چیز ہے لیکن بڑی اہم ہے۔ بہت سارے شر و فتن، ہاں بہت سارے فساد، بہت سارے آسیب اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں بچانے والی تھی صرف یہ چھوٹی سی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ گھر سے باہر نکل رہے ہیں سفر میں، اللہم، اب باہر سفر پہ جا رہے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، نکلیے۔ اور ٹھیک ہے لمبا سفر ہے تو سفر پہ جانے والی دعا سفر پہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے پڑھ لیجیے، اور اگر مختصر جگہ پہ اپنی آفس پہ 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر جانا کر دی، اللہ پر توکل کرتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ واپس گھر میں آئیے، ہاں تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، ہے نا، بسم اللہ پڑھیے، داہنا پیر داخل کیجیے، بسم اللہ، ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آداب حدیث میں ہے کہ جب بندہ اپنے گھر چل کر کے آتا ہے تو شیطان اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں جا کر پناہ لے لوں، آرام کروں، کھاؤں پیوں، ہاں ستاؤں، اپنے مرضی کو چلاؤں۔ لیکن جیسے ہی وہ اللہ کا بندہ یا بندی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر کے قدم رکھتے ہیں تو وہ بالکل سر پیٹتے ہوئے پیچھے بھاگ جاتا ہے کہ نہ میرے لیے اب یہاں انٹری ہے، نہ کھانا ہے، نہ سونا ہے، سر پیٹ کر واپس چلا جاتا ہے۔ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ سلام بھی کرنا نہ بھولیں، گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، آپ تالا لگا کے گئے ہوں، آپ ہی اگر تالا کھول رہے ہوں تب بھی داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کر کے داخل، بہت عظیم دعا ہے اور اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی بشارت جو آدمی ایسا کرے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے۔ جی وقت آئے گا
تو آئندہ میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی سکھلائی ہوئی چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنی زندگیوں میں اگر ہم نافذ کریں تو ہمارے بچے بھی شر و فتن سے محفوظ رہیں گے، خود ہم بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہیں گے، اور یہ تمام آج کل جو کالا بازاری چل رہی ہے، یہ جو دھندے چل رہے ہیں، ہاں، بنگالی باباؤں کے دروں پر، ان کی چوکھٹوں پر، ہاں، برقع پوش خواتین کا جو ہجوم ہے، یہ سب اسی کی دین ہے کہ نبی کی سنتیں ہم نے پیچھے پسے پشت ڈال دیا، ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا، ہم نے کوئی پریکاشن نہیں لیا جو نبی نے سکھلایا تھا، اور بس یہ شیطان ہم پر حاوی ہو گئے اور ہم بنگالی باباؤں کے دروں پر پہنچ کر تعویذ لینے لگے، کالے دھاگے باندھنے لگے، اور نہ جانے کس کس قسم کے شرک میں مبتلا ہونے لگے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ دعاؤں کا اہتمام۔ اس کے بعد ہے باب وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلاء کے وقت پانی رکھنا، بیت الخلاء کے پاس۔ دیکھیے یہ حدیث نمبر 117 ہے، پیج نمبر 150 پر، 150 پر، حدیث نمبر 117۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے، تو کہتے ہیں فوضعت له وضوءا، تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ وضو اگر واو کے فتحہ کے ساتھ ہے وضو، تو اس کا مطلب وضو کا پانی ہے نا، وضو تو پانی کا برتن ہے نا، تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ جس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے تھے نا، فقال من وضع هذا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کیا، پانی استعمال کیا، آپ نے وضو کیا، مطلب آپ نے کہا من وضع هذا، کس نے رکھا ہے اسے؟ یہ کب آپ نے پوچھا؟ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد۔ فاخبرا، تو آپ کو بتایا گیا، ابن عباس نے کہا کہ میں نے رکھا ہے۔ فقال، تو آپ نے کہا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو اس غلام یعنی اس بچے کو دین کی فقاہت، سمجھداری اور فہم عطا فرما دے، اللہ اسے فقیہ بنا دے۔ کس نے دعا دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو؟ پیارے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا کے بیٹے کو، اس لیے کہ انہوں نے بہت سمجھداری سے کام لیا نا، سمجھداری والی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے ہیں، ابھی باہر آئیں گے تو آپ کو وضو کے پانی کی ضرورت پڑے گی، تو چلو میں رکھ دیتا ہوں، یہ ثواب میں حاصل کر لیتا ہوں، آپ کی دعائیں مجھے مل جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابن عباس کی یہ سمجھداری دیکھی تو آپ نے اسی کے مناسب ان کے لیے دعا بھی کی، اللہ دین کی سمجھداری ان کو اور فقاہت عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابن عباس حبر الامہ، امت کے بڑے عالم دین کہلائے، اور ایک فقیہ آپ بن گئے۔ بڑے بڑے صحابہ آ کر آپ سے کرتے تھے، آپ سے قرآن کی تفسیر پوچھتے تھے، یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو چاہیے اپنے بڑوں کی خدمت کریں، خاص طور سے ماں کی، باپ کی، بڑے بھائی کی، ہاں، اور دیگر بزرگ ہیں، استاد کی، معلمات کی، ہاں، عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ ان کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ان کی دعائیں اگر ہمیں لینا ہے تو ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بڑوں کو ریسپیکٹ کیسے دیا جائے۔ مثال کے طور پر گھر میں مہمان آتے ہیں، واش روم جانا ہے انہیں، واش روم صاف ستھرا ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے، انہیں جانے کی ضرورت ہے، بچے کو آپ نے کہیے بیٹا پانی وہاں ٹوٹی سے نکال کر پانی رکھ دو، مہمان ہے وہ نکال سکتا ہے ٹوٹی سے،
लेकिन बच्चे को आप जो सिखा रहे हैं, जाओ बेटा आप देख लो वॉशरूम साफ है कि नहीं, पानी डाल दो, और वहां पर टोटी खोल के पानी निकाल दो, आपका मेहमान जाए तो पानी अवेलेबल है। कहीं कहीं ऐसा होता है पानी हर वक्त 24 घंटे नहीं आता है, तो ठीक है, टब में पानी है, हाँ बड़ी बकेट में पानी है, या वॉशरूम के बकेट वाले में, छोटी बकेट में डाल दो, पानी अवेलेबल है। ये चीजें अगर बच्चे करेंगे तो गोया आप उन्हें वो अदब सिखा रही हैं, वो दीनी और इस्लामिक कल्चर बता रही हैं जो इस्लाम को पसंद है। हाँ, प्यारे रसूल के सहाबा ने जिसको बरता है, और इस तरह से इंशाल्लाह वो बड़ों को रेस्पेक्ट देना सीखेंगे, समझेंगे। और ये बहुत जरूरी है एक सोशल लाइफ के लिए कि बड़ों को रेस्पेक्ट दिया जाए, मेहमानों की इज्जत की जाए, है ना। और बड़ों को भी चाहिए कि इन छोटे बच्चों को दुआएं दें, हाँ, शफकत भरी नजरों से देखें, उनके सरों पर हाथ रखें, हाथ रखकर उन्हें दुआएं अता फरमाएं। इस तरह से एक सोशल लाइफ बड़ी हेल्दी लाइफ होती है अगर बड़ों का रिस्पेक्ट हो, छोटों पर शफकत हो, तो बस यही माहौल की खुशगवारी का एक ऐसा मंजर और सीन है जो शरीयत को बहुत पसंद है। उसके बाद देखिए, एक बाब है सफा हदीस, इसके इस बुक के सफा नंबर 151, 151 पर, बाब नंबर 9, ला तुस्तकबलुल क़िबलतु बिबौलिन वला गाइतिन, कि किबले का इस्तकबाल नहीं किया जाएगा न पेशाब के वक्त और न क़ज़ाए हाजत के वक्त, यानी न पेशाब के वक्त न पाखाना के वक्त। तो क़ज़ाए हाजत के वक्त किबले का इस्तकबाल न किया जाए, यानी बैठते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि हमारा मुंह, हमारा फेस किबले की तरफ ना हो, या हमारी पीठ किबले की तरफ ना हो, दोनों चीजें, इसका ख्याल रखा जाए। हदीस हदीस नंबर 118, अन अबी अयूब अल अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू अयूब अंसारी कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अता अहदुकुमुल गाइत फला यस्तक़बिल क़िबलता वला युवल्लिहा ज़हरहु। क्या मतलब है? इदा अता अहदुकुम अल गाइत, जब भी आए तुम में से कोई शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए, अल गाइत यानी अल बौल वल बरात, पेशाब या पाखाना, जब तुम में से कोई शख्स इसके लिए आए, यानी उस जगह पर, फला यस्तक़बिल क़िबला, तो उसे चाहिए कि किबले का इस्तकबाल न करे, किबले की तरफ मुंह ना करे, वला युवल्लिहा ज़हरहु, और ना ही अपनी पीठ उसकी तरफ करे। शर्रिकु और गर्रिबु, हाँ मशरिक और मगरिब की तरफ करे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मशरिक और मगरिब में तो हमारा किबला है, मशरिक से सूरज निकलता, मगरिब में डूबता है, और मगरिब हमारा किबला है, तो यहाँ तो कहा गया है मशरिक और मगरिब की तरफ करे। तो प्यारी बहनों, आपको जानना चाहिए ये हदीस मदीने में रहते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, आपका ये हुक्म मदीने में नाफिज हुआ है। तो मदीने में किबला किस तरफ है? मदीने से मक्का जनूब की जानिब है, जनूब। हाँ हाँ, यानी अभी देखिए, जैसे हमारा किबला अगर ये है मशरिक, तो हमारे बाएं हाथ की तरफ जनूब है, दाएं हाथ की तरफ शमाल है ना। हमारे यहाँ से किबला मशरिक में है, हमारी पीठ हमारे यहाँ से किबला मगरिब में है, और हमारी पीठ मशरिक में है, और हमारे दाएं शमाल है, हमारे बाएं जनूब। मदीना वाले, मदीने वालों का किबला जनूब में था, तो उनको जनूब में यानी दक्षिण की तरफ, समझ रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ एंड साउथ मदीने वालों के लिए ये मना था कि तुम जनूब की तरफ फेस मत करो, शमाल की तरफ हाँ हाँ मत करो, इसलिए कि
ये जो जनूब है ये तुम्हारा किबला है, मक्का इस तरफ है, तो तुम जन्निबू शम्मिलू ना करो, हाँ, कि जनूब की तरफ और शमाल की तरफ। तुम क्या करो, शर्रिको गर्रिबू, मशरिक और मगरिब की तरफ करो, क्योंकि तुम्हारा किबला मशरिक और मगरिब की तरफ नहीं है। अच्छा, हमारे लिए हिंदुस्तानियों के लिए क्या है, हमारा किबला मगरिब की तरफ है। हाँ, तो मगरिब और मशरिक ये हमारे लिए मना है, और हमें इजाजत है शमाल की और जनूब। मदीने वालों को शमाल और जनूब मना, क्योंकि उनका किबला जनूब की तरफ था। अगर वो उस तरफ मुंह करते हैं दक्षिण की तरफ तो किबला की तरफ करते हैं, तो उससे रोक दिया गया और कहा गया सर रखो कि तुम अपना रुख या तो मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ करो, क्योंकि तुम्हारा किबला इस तरफ नहीं, लेकिन तुम्हें जनूब और शमाल की तरफ नहीं करना। हम हिंदुस्तानियों के लिए हमारा किबला मगरिब है, तो हम मगरिब और मशरिक से अपने आप को बचाएंगे, यानी हम किबले की तरफ ना मुंह करेंगे ना पीठ करेंगे। हम क्या करेंगे, शम्मिलू जन्निबू, शमाल की तरफ करो, जनूब की तरफ करो, है ना, शमाल की तरफ और जनूब की तरफ। तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अगर प्यारे नबी होते तो कहते कि तुम में से कोई इस्तकबाल किबला ना करे, किबला की तरफ मुंह ना करे और ना पीठ करे, वलाकिन शर्रिकू और गज़िबू की बजाय आप क्या कहते, शम्मिलू और जन्निबू। हाँ, अलबत्ता तुम शमाल की तरफ कर सकते हो, तुम जनूब की तरफ कर सकते हो। क्यों, इसलिए कि तुम्हारा शमाल और जनूब की तरफ कोई किबला नहीं है, तुम्हारा मगरिब की तरफ। तो ये हदीस आपने मदीने में फरमाई, उनका किबला जनूब की तरफ था, उनको जनूब की तरफ यानी दक्षिण की तरफ मुंह करने से रोक दिया गया, नॉर्थ की तरफ, और मशरिक और मगरिब की तरफ करने का हुक्म दिया गया। हमारे यहाँ किबला मगरिब की तरफ है, तो हमें मगरिब की तरफ मुंह करके बैठना क़ज़ाए हाजत के लिए, हाँ हाँ, ये मना किया गया है, या उसकी तरफ पीट करके बैठे। लेकिन हमें हमें किस तरफ करना है, शमाल या जनूब की तरफ करना है, ये वाज़ेह है जी। तो हमने हदीस नंबर 118 तक पढ़ा, और अभी कह लीजिए कि यहाँ पर और भी हदीसें इसी से रिलेटेड हैं, नए अबवाब के तहत। एक हदीस और सुना देता हूँ, हाँ, और सुना देता हूँ ताकि एक चीज क्लियर हो जाए, जो सवाल आपके जहन में आ रहा हो। देखिए ये हदीस, बाब मंतबर रजा अला लबीनतैन, ईंटों पर बैठ कर क़ज़ाए हाजत करना। जब आदमी बैठे तो कोई ऊंची जगह दाहिने बाएं पैर के नीचे ईंट हो, पत्थर हो, और इस तरह से आदमी बैठे। हाँ, तो देखिए दलील, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत, कहते हैं इन्ना नासन यक़ूलून, कुछ लोग कहते हैं, इज़ा क़अदत अला हाजतिका फला तस्तक़बिल क़िबलता वला बैतुल मक़दिस, कि देखो, जब क़ज़ाए हाजत के लिए बैठो, इज़ा क़अदत यानी इज़ा जलस्त, जब तुम बैठो क़ज़ाए हाजत के लिए, फला तस्तक़बिल क़िबला, तो क़िबले की तरफ मुंह न करो, वला बैतुल मक़दिस, और ना ही मस्जिद अक़सा की तरफ मुंह करो। लक़द इर्तक़ैतु यौमन अला ज़हरि बैतिन लना, लक़द इर्तक़ैतु यौमन, यकीनन, इर्तक़ैतु, मैं चढ़ा ऊपर की तरफ, यौमन, एक दिन, अला ज़हरि बैतिन, एक घर के छत पर, लना, जो हमारा था, यानी हम एक दिन अपने घर के छत पर चढ़े। कौन कहते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर। फ़रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला लबीनतैन, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो ईंटों पर बैठे हुए देखा, मुस्तकबिलन बैतुल मक़दिस लिहाजतिही, कि आप क़ज़ाए हाजत करते हुए बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके बैठे थे, है ना। अब जाहिर बात है, उस जमाने में कंस्ट्रक्शन का ऐसा अंदाज नहीं था, है ना। तो मेरे ख्याल में वो जो, क्या नाम है, जगह थी थोड़ा आबादी से दूरी पर थी, और वहां पर अब्दुल्ला बिन उमर जब छत पर चढ़े और उनकी निगाह गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ईंटों पर बैठे हैं, और
कह लीजिए कि वहाँ आ, आपका रुख किबला की तरफ, है ना। इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया, शहादत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो बज़ाहिर आपको तजाद लग रहा है, कंट्राडिक्शन लग रहा है। एक तरफ नबी कह रहे हैं कि देखो, क़ज़ाए हाजत के लिए पेशाब पाखाना के वक्त अपना फेस, अपना रुख, अपना चेहरा किबला की तरफ ना करो, ना पीठ करो। और यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो बैठे हैं वो किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ, यानी किबले की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, है ना। तो इमाम बुखारी क्या कहना चाहते हैं? इमाम बुखारी ये कहना चाहते हैं कि अगर इंसान क़ज़ाए हाजत के लिए मैदान में जाता है, खेतों में जाता है, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि अपना चेहरा या अपनी पीठ किबला की तरफ न करे। लेकिन अगर वो बनी हुई इमारत में बैठकर क़ज़ाए हाजत कर रहा है, तो अगर उसका चेहरा किबला रुख हो गया तो कोई बात नहीं, उसकी पीठ किबला रुख हो गई कोई बात नहीं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है, वो बनी हुई इमारत। तो वह इमाम बुखारी ये तस्दीक देना चाहते हैं कि वो जो इस्तिकबाल और इस्तकबार का हुक्म है कि पीठ या चेहरा किबला की तरफ ना करो, वो खुली हुई जगह में जब कोई क़ज़ाए हाजत करने के लिए जाए, खेतों में, है ना, और इस तरह से मैदानों में। लेकिन अगर कोई अपने घर के बने हुए स्ट्रक्चर में वॉशरूम में जा रहा है तो फिर कोई मसला नहीं है। वहाँ चेहरा अगर किबला रुख हो जाए, पीठ किबला रुख हो जाए तो इसकी गुंजाइश है। वो नबी का ये अमल बता रहा है कि आप एक छोटी सी इमारत में थे, लेकिन बहरहाल ऊपर चढ़ने की वजह से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की निगाह आपके ऊपर पड़ी कि आप वहाँ बैठे हैं और आपका चेहरा किबला की तरफ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ है, क्योंकि काबा और बैतुल मुक़द्दस मदीने से उसकी एक सम्त में, थोड़े से डिफरेंस के साथ। तो ये तदबीर। लेकिन मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पर सबका इत्तेफाक कि एक मुसलमान अपने किबले के एहतराम में जिस तरह वो मैदान और खेत में अगर जाए, खुली हुई जगह में, जो इमारत नहीं, खुली हुई जगह है, मैदान है, खेत है, वहां पर अगर क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो उसको अपना चेहरा या अपनी पीठ किबला की तरफ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मुसलमान के लिए बेहतर और अफजल है कि अपने बनी हुई इमारत में भी, वहां के वॉशरूम में भी किबला की तरफ अपना मुंह या पीठ ना करे। अफजल बेहतर यही है, इस पर सब कहते हैं। लेकिन कहीं मजबूरी है ना, हो सकता है कोई ऐसा स्ट्रक्चर, आप गए वहां रहने के लिए होटल में, वहां ठहरे, वो आपका अपना घर नहीं है। अपना घर आपने जब खरीदा या आपने बनाया तो आपने इसका ख्याल रखा कि हमारा कमोड या हमारे वॉशरूम में सिटिंग सिस्टम किबला रुख ना हो, आपने उसका एहतमाम किया। लेकिन आप कहीं परदेश में गए, वहाँ होटल में ठहरे, किसी और के घर गए, हाँ, कोई ऐसा मौका रहा और वहाँ पर आपको किबला की तरफ वॉशरूम मिला, आपको करना पड़ा, तो कोई हर्ज की बात नहीं। हाँ, इमारत में इस तरह अगर हो जाए तो ये किबले की बेहुरमती नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर आदमी ऐसा कर सके कि वो इमारत में भी अपना चेहरा या अपनी पीठ किबला की तरफ ना करे, क्योंकि वो मोमिन है, तो इससे अफजल, बेहतर और रिकमेंडेड होने में कोई दो राय नहीं। हाँ, इस पर सब लोग मुतफिक हैं कि यही अफजल तरीका है। मैं सवाल करने वालों को यही जवाब देता हूँ कि मेरे भाई, आप घर बनाओ तो अपने वॉशरूम का ख्याल रखो, वो किबले की तरफ ना हो, ना आपकी पीठ किबले की तरफ जा रही हो, ना आपका चेहरा किबले की तरफ। आप घर खरीदो, वहां भी इसका ख्याल रखो। हाँ, और अगर घर आपने खरीदा है, इत्तेफाक से उसका वॉशरूम किबला की तरफ है और आप उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो अंदर अंदर इन बिल्ड, तो ऐसा कर लो, कि किबले से हट जाए उसका रुख। एक मुसलमान होने के नाते ये, कह लीजिए, एक किबले की मोहब्बत की दलील है और यही अफजल तरीका है। लेकिन कहीं बहालत मजबूरी ऐसा हो कि नहीं हो पा रहा है और जगह भी ऐसी नहीं है कि उससे हटा जाए, है ना, तो फिर
कोई हर्ज नहीं अगर किबले की तरफ मुंह करके भी आपको बैठना पड़ गया, क्योंकि वो इमारत है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये इस हदीस से गुंजाइश निकलती है। ठीक है बहनों, यहाँ तक आज हम रुकते हैं। ये बाब नंबर 10 हमने पढ़ा है ना। और इंशाल्लाह अब आपके कुछ सवालात होंगे तो उसका जवाब देना चाहेंगे। आने वाले इम्तिहान के ताल्लुक से आपने क्या याद किया है, अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो ठीक है, वो भी हम सुन लेंगे। कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। जी बहन।